ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸੜਕ ਤੇ ਮਿਲੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਅੰਗ, ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅਪੂਰਨ। ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੰਸਦ 'ਚ ਗੂੰਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਹ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਮੈਰੀ ਸਕੈਲਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੋਹਨ ਗਰਾਮੈਂਡੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੇਵਿਡ ਵਾਲਾਡਾਓ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। इन्हों तो इलावा कांग्रेसवुमैन बांस, कांग्रेसमैन टोंको, कांग्रेसमैन फिज पैट्रिक, कांग्रेसमैन म्यूजर, कांग्रेसमैन स्वालवेल, कांग्रेसमैन कृष्णामूर्ति, कांग्रेसमैन नॉकरॉस, कांग्रेसमैन किम, कांग्रेसमैन नील, कांग्रेसमैन बैडन बोयल भी मता पेश करने वालों दे विच शामिल रहे। सिख भाईचारे विच यह मता पेश होने नाल खुशी की लहर दौड़ गई है। अमरीकन सिख काकस कमेटी के आगू डॉक्टर प्रितपाल सिंह और सरदार हरप्रीत सिंह संधू ने पंजाब मेल नाल गलबात करदਿਆਂ दस्सिया कि इस मते के पेश होने नाल अमरीका विच सिख कौम की पछाण बनने की सहायता मिलेगी। कोआर्डीनेशन कमेटी दे चेयरमैन सरदार हिम्मत सिंह, सरदार हरजिंदर सिंह सिख काकस कमेटी के सरदार जुगराज सिंह, यादविंदर सिंह और इकदिदार चीमा ने भी इस समय मते नूं पेश कराउण च अहम भूमिका निभाई है। इन्हां आगुआं ने दस्सिया कि पेश किए गए मते विच हाउस नूं सिखां बारे जानकारी दित्ती गई, जिस विच कहा गया कि सिख भाईचारा भारत के प्रांत पंजाब नाल संबंधित है ਅਤੇ इस कौम ने 100 साल तो ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਨ 1699 ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਸਦੀਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਢੁਕਵਾਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। संदीप नंगल अंबिया कतल मामले में जलंधर पुलिस हथ वड्डी कामयाबी लगी। पुलिस ने यादविंदर सिंह यादा नूं गिरफ्तार करने का दावा किया है। यादविंदर सिंह यादा दे इल्जाम हैं कि उसने शूटरां नूं वारदात वाली थां दी रेखी करवाउण, अमृतसर विच रिहाइश का प्रबंध कराउण, शूटरां नूं हथियार बरामद कराउण अते वारदात तो बाद भज्जण लई गड्डी मुहैया करवाई सी। एक खुलासे पुलिस ने सिमरजीत सिंह जुजार तो की पुछगिछ दौरान कीते ने। पुलिस मुताबिक सिमरजीत सिंह जुजार ने दस्सिया कि यादविंदर सिंह यादा उसका रिश्तेदार है। जुजार की पत्नी यादविंदर यादा की भैन है। सिमरजीत सिंह जुजार ने दस्सिया कि यादविंदर यादा ने कनेडा विच रहिंदे सुखा दुनिके अते सोनावर ढिल्लों के कहण ते इह रेकी कीती सी। थाणा सदर अधीन आउंदे पिंड मलिया खुर्द च एक चलते कबड्डी टूर्नामेंट दौरान बीते दिनी नामवर कबड्डी खिडारी संदीप नंगल अंबिया नूं गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी। थाणा शाहकोट के पिंड नंगल अंबिया का रहण वाला संदीप नंगल अंबिया 38 साला पुत्र सरवण सिंह कबड्डी का चमकदा सितारा अंतरराष्ट्रीय खिडारी सी। पिंड मलिया च कबड्डी टूर्नामेंट चल रहा सी कि इस दौरान 4-5 अणपछाते व्यक्तियों ने गड्डी च आए ते कबड्डी खिडारी संदीप नंगल अंबिया ते अन्नेवाह गोलियां भराउणियां शुरू कर दित्तियां, जिस तो बाद उसनूं गंभीर हालत च नकोदर के एक प्राइवेट हस्पताल दे विच लिजाया गया, जिथे उसने दम तोड़ दिता। हमलावरां वल्लों अन्नेवाह चलाईयां गोलियां दे शरे टूर्नामेंट देख रहे 2 होर नौजवानों ते भी लगे, जिन्हां नूं प्राइवेट हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ बिजली ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੂਲ ਚੋਂ
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਪੂਲ ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 728.69 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੰਡ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਨਐਲੋਕੇਟਡ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਪੂਲ 'ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾਰਥਰਨ ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 750 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਨਐਲੋਕੇਟਡ ਪੂਲ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 728.68 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੌਂਕ ਸਥਿਤ ਬਚਿਤ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਫਟੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਥਾਣਾ 8 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰੰਗ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਯੁਵਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਥਾਣਾ 8 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੁਵਕ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਦੜਬਾ ਵਿਖੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਲੋਗ ਬੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ? ਕਈ ਵਾਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਬਲ ਚਾਰਜ ਹੈ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦਿੜਵੇ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਲੱਤ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਔਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ डर तो कुछ बोलने ही नहीं। आज की मीटिंग हमारे सभी कांग्रेसमैन की थी और उसी बात के लिए चर्चा हुई है कि लोगों ने इस तरीके से कांग्रेस को क्यों रिस्पांस दिया। वो जो सारी कमियां हैं वो सारी दूर की जाएंगी और जिस तरीके से नई सरकार ने काम शुरू किया वर्कर्स के ऊपर पुलिस भेजने का, उस सारी चीज़ को कंडेम किया गया। और वर्कर्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हौसला गिराने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस हारी है, मरी नहीं।
और हम सभी अपने वर्कर्स के साथ हैं। जहां भी ज़रूरत होगी राकेश पांडे सबसे आगे होगा और सभी साथी हम अपने वर्कर्स के साथ जहां भी ज़रूरत होगी वहां पे इकट्ठा होंगे। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2022 ਚ, ਕੁਝ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਐਮਐਲਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ, ਕੋਈ ਧੜੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਪਲੀਜ਼, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਸ ਜਸਟ ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਟੀਵੀ ਇਨਸਾਈਡ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਧੜੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਾਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹਲੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਜੋ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਲਾਹ ਕਰੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ 104 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਬਲ ਗੋਲੀकांड 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਸੁਖਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤੰਭ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਵੀ ਅੱਡੀਆਂ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਟਿਆ, 3 ਸਿੱਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, 4 ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, 3 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਚਹਿਰੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਸੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਸਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਖੂਨ ਟਿਪ ਟਿਪ ਕਰਕੇ ਟੀਸ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 75-25 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਲੰਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੋਰ ਯਤਨ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 60:40 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਲੰਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1986 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ 60% ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, 40% ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਡਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ 1985 ਚ ਜਦ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੈਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ, ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ 'ਚ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ 'ਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਯੂਟੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਂਪਰਰੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਸਿਰਫ। ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰੇਸ਼ੋ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ, ਟੀਚਰ ਹੋਣ। 2018 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕ ਕੇ 112 ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾਤੇ, ਸਾਡੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ। ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 56 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸਿਟਕੋ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਤੇ TV ਐਕਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100% ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਤਹਿਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਈ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਤੇ ਕਾਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਈ ਵਿੱਦਿਆ ਚੋਂ ਕੀ ਪਾਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਜੇ 12-13 ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 10-12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ PAU ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ PAU ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫਤਾ ਨੇ PAU ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, PAU ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਚਾਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਡਰੱਗਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਟੇਕਅਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਨਾਸ ਸਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਦਿ ਦੀ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਆਦਿ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੂਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਰੰਤ ਤੁਰੰਤ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਪੜਨਯੋਗ ਹੋਣ। ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ DTO ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਿੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਭਾਵ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਅਸ਼ਟਾਮ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। 17 ਪਲੱਸ CM ਆਪਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 75 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸਾਈਨ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਪਬਲਿਕ। ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਤੋਂ ਹਰ ਮੈਚ ਸੈਂਚਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਡੇ ਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਭਾਰੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਫਤੂਟਿੰਗਾ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਤੂਟਿੰਗਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਫਤੂਟਿੰਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਫਤੂਟਿੰਗਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਪੌਪਕੌਰਨ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕੋਲ UP 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਜੋ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। 28 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬਾਥਰੂਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸੌਰਵ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਸੀਹ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਤਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਪੌਲ ਬਿਹਾਰ ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਗਰ ਥਾਣਾ ਫਤੂਟਿੰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਥਾਣਾ ਫਤੂਟਿੰਗਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੌਰਵ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀਆਂ 2 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ NV ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭਾ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIT ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 2 ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਅਜੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SUV ਕਾਰ ਨੇ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2 ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ।